السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑی افسوس ویڈیو کے ساتھ میں پھر آج حاضر ہوا ہوں۔ چھوٹی سی بچی، اب دیکھا ہوگا کہ اغوا کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بچوں کو پکڑنے والوں کی تعداد ہر سال آپ سنتے ہوگے کہ فلاں جگہ پر بچوں کو اپہرن کر لیا گیا، اغوا کر لیا گیا، فلاں بچہ پکڑ لیا گیا۔ بچہ پکڑنے والے بہت سے بابا، بہت سے سادھو سنت، بہت سارے لوگ گھومتے ہیں اپنا اپنا بھیس بدل کر، جو بچوں کو اپہرن کرنے کے بہانے پکڑ لیتے ہیں۔ چور آتے ہیں، بچوں کو دبوچ کر لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات بڑی مشہور ہے کہ آج سے نہیں، یہ صدیوں پرانی یہ بات ہے کہ بچوں کے پکڑنے کا یہ پروگرام چلتا۔ بہت سارے لوگ بچوں کو پکڑ کر ان کی کڈنی بیچ کر سودا کرتے ہیں، بچوں سے پیسہ کماتے ہیں۔ کچھ کوئی کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، بہرحال بچوں کو پکڑنے کا کام کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو ایسے ایک واقعہ میں نے دیکھا ایک ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے دکھاؤں گا کہ جو لوگ ان بچیوں کو پکڑ کر بچوں کو لے جاتے ہیں تو ان کی زندگی کس طریقے سے، بچوں کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، ان کی زندگی کیسی ناس و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے بچے کو کوئی پکڑ کر لے جائے۔ ابھی آپ ویڈیو میں اس بچی کو دیکھیں گے جس بچے کو کبھی اغوا کوئی کر کے لے گیا تھا، بچپنے میں چھوٹی سی تھی، جب وہ 12-13 سال کی جب ہو گئی تو اس بچی کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں گھر والے، کیا سلوک کرتے ہیں، کیا اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اس کی تکلیف دیکھ کر محسوس ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی بچی کو اغوا کوئی نہ کرے۔ ساری بچیاں جس سب اپنے ماں باپ کے پاس ہی اپنے بچے کو کرائے، کیونکہ جو بچوں کو سکون، جو بچوں کی دیکھ بھال، جو پرورش جو خود کے ماں باپ کر سکتے ہیں، والدین کر سکتے ہیں، وہ کوئی دوسرا کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اکثر یہ اغوا کرنے والے لوگ جو بچیوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں یا امیروں کے گھر ان کو بیچ دیتے ہیں، امیروں کو دے دیتے ہیں، بہت سارے لوگ لے لیتے ہیں یا خود وہ اپنے گھر رکھ لیتے ہیں۔ جب بچی وہ بڑی ہو جاتی ہے، بڑی ہونے کے بعد اسی بچی سے اپنے پورے گھر کا کام نوکرانی کے مثل کراتے ہیں۔ شہروں میں دیکھا ہوگا، امیروں کو دیکھا ہوگا، ان کو ایک نوکرانی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ لوگ نوکرانی کی جگہ پر اس بچی کو اپنے گھر میں گود بچی کو لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے خون سے نہیں ہوتی، ان کے نطفے سے نہیں ہوتی، ان کے بدن سے نہیں ہے، اس سے کوئی لگاؤ، کوئی تعلق نہیں بچی سے ہوتا ہے۔ جب بچی رفتہ رفتہ بڑی ہوتی ہے تو اس کے اوپر پورے گھر کا کام کرایا جاتا ہے، کیونکہ اپنی بچی وہ کام کرے گی تو اس میں تکلیف ہوگی، اپنی بچی کو چوٹ لگے گی تو باپ کو تکلیف ہوگی، اپنی بچی کو گرمی میں کام کرتے دیکھے گا تو ماں باپ کو تکلیف ہوگی۔ دوسرے کے بچی کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، دوسرے کے بچیوں کو پریشان دیکھ کر کسی کو دلی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے یہ لوگ اغوا کرنے والے امیر زادے لوگ ان بچیوں کو خرید لیتے، تھوڑے سے پیسے میں لے کر اپنے گھر ان کو پالتے ہیں۔ جب بچی بڑی ہو جاتی تو پورے گھر کا کام اس سے کرایا جاتا ہے، اور نہیں کرتی تو اس کو اوپر سختی بھی کی جاتی ہے۔ اس کو پڑھانا لکھانا، ہر کوئی اپنی بچی کو پڑھاتا ہے، کام نہیں کراتا ہے، کام میں نہیں ڈالتا بلکہ پہلے پڑھائی میں ڈالتا ہے۔ یہ لوگ ان بچیوں کو اپنی ان بچیوں کو کہتے ہیں ہم ہی تمہارے ماتا پتا ہیں، ہم ہی تمہارے ماں باپ ہیں، مگر کام ان پر نوکروں کے جیسا کیا جاتا ہے، ان پر ظلم ایک نوکروں کے جیسے کرتے ہیں لوگ۔ لیکن مسلمانوں، ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو ایسی دکھاتا ہوں جو 12-13 سال کی بچی ہے، جو اغوا کر کے لوگ لے گئے تھے ایک امیر کے گھر، اس نے لے لیا۔ لینے کے بعد اس نے اس بچی پر اتنا ظلم کیا، جب اس بچی نے محلے والوں کو بتایا کہ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں، جب اس کے اوپر ظلم ہوتا تھا محلے والے دیکھتے تھے، کہتے تھے کیا یہ تیرے ماں باپ کیسے تجھ پر ظلم کرتے، کہ تیرے ماں باپ نہیں تو بیٹی ہو۔ اس نے تھوڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا نہیں، یہ میرے ماں باپ نہیں ہے، پتہ نہیں میرا ماں باپ کون ہے۔ تو یہ بات افواہ لوگ پھیل گئی، پھیلنے کے بعد یہ سرکار تک پہنچی۔ تو یہ پاکستان کی بات ہے، پاکستان میں اکثر یہ کانڈ زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے انڈیا میں نہیں ہوتے زیادہ، مگر پاکستان میں اس طریقے سے یہ گندی حرکتیں کچھ زیادہ ہوتی ہیں۔ تو وہ وہاں کی بچی کو پکڑ، جب اس بچی نے لوگوں کو بتایا کہ میرے ماں باپ یہ نہیں ہے، تو بات سرکار تک پہنچی وہاں کی، تو سرکار نے اس پر اس کی جاسوسی کی، اس کو پتہ لگایا، تو باقی وہ لوگ پکڑے گئے جن باقی اس بچی سے جب پوچھا گیا کہ تیرے ماں باپ کون ہیں۔ آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے کہ بچی خود اپنی زبان سے کیا کہتی ہے۔ پکڑنے والا جو لے کر گیا تھا، جس نے بچی کی پرورش کی، جس نے بتایا تھا میں تیرا باپ ہوں، جس عورت نے بتایا تھا میں تیری ماں ہوں، ان کی بھی بات سن لیجئے۔ پہلے اس بچی کی بات سن لیجئے گا۔ ہماری سکی بیٹی ہے بیٹا، آپ ان کی بیٹی ہو؟ نہیں ہماری سکی بیٹی نہیں ہے۔ نہیں ڈی این اے ہوگا، بلڈ ٹیسٹ ہوں گے، عدالت میں یہ ثابت کر دیں گے کہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں نے کہا کہ ہماری بیٹی ہے۔ وہ آپ سے ڈر گئی نا، اس لیے کہہ ہم رہی سے ہوں۔ ڈر کے بیٹی نہیں مان رہی۔ دیکھو میرا بلڈ چیک کرو۔ دوسری جانب چھوٹی سی یہ بچی اپنی خوف بھری نظروں اور سہمے ہوئے چہرے کے ساتھ مسلسل اس بات سے انکار کر رہی تھی کہ وہ ان لوگوں کی کچھ نہیں لگتی۔ پاپا نے مارا تھا۔ پاپا نے مارے ہیں؟ پاپا سگے پاپا نے؟ ہاں، پاپا سگے پاپا نہیں ہے، امی سگی ممی نہیں ہے، کیا ہے؟ کہاں سے آئے ہو پھر آپ کو کچھ پتا ہوگا؟ پتہ نہیں کہاں سے آئے۔
जाहिर है ऐसी सूरत में वाहिद हल यही था कि बच्ची का DNA टेस्ट करवाया जाए और इस टेस्ट में कई दिन बल्कि कई हफ्ते लग सकते थे। तब तक इस बच्ची को इन्हीं तशद्दुद पसंद मियां बीवी के पास छोड़ा जाए या फिर इसे किसी महफूज जगह मुंतकिल कर दिया जाए, ये फैसला करना खासा मुश्किल था। सो टीम सरेआम ने इस बच्ची के हवाले से क्या फैसला किया? किस तरीके से लोग इन बच्चियों को अगवा करके लाते। पहले इस बच्ची की हालत देखिए, क्या अगर ये खुद की बच्ची होती या खुद अपनी बच्ची होती, क्या इसकी ऐसी सेहत, ऐसी कैफियत इस बच्ची की होती? क्या ये बच्ची कहती कि मेरे बालों को इन्होंने काट दे? कितनी तकलीफ इस बच्ची को दी होगी। तो मैं कहता हूं जिसकी बच्चियां हो अल्लाह उनके घर में सलामत रखे, कोई अगवा ना कर सके। और ये अगवा करने वाले चंद पैसों खाते बच्चों की जिंदगी, पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं। अब वो बच्ची जिसने अपने माता पिता, अपने माँ बाप को नहीं देख पाई, बल्कि एक काल कोठरी में रहकर उन गुलामों की तरह, नौकरानियों की तरह बर्तन धोकर, रोटी पकाकर, सारा पूरे घर का काम झाड़ू पोछा करके उसकी जिंदगी गुजर रही थी। वो बच्ची जिसके हाथ में किताबें होना चाहिए थी, आज उस बच्ची के हाथ में बर्तन धोने का हथियार है। वो बच्ची जिसके हाथ में कलम कापी होना चाहिए थी, आज उसी बच्ची के हाथ में रोटी बनाने का हथियार है। वो बेटी जिसको पास स्कूल में पढ़ने के लिए वक्त चाहिए था, आज उसके पास काम करने के सिवा कोई वक्त नहीं। जो बच्ची अपनी जिंदगी को खुशहाल आजाद तरीके से जीना चाहती थी, और हर माँ बाप चाहते कि मेरा बच्चा और बच्ची चाहे कोई हो खुशहाल जिंदगी जिए, हर बच्ची की तमन्ना होती है, मगर वो आजाद जिंदगी नहीं बल्कि एक कैद खाने में उसकी जिंदगी गुजर रही। तो उसकी शक्ल और कैफियत कैसी हो चुकी है। याद करो मुसलमानों, चाहे बच्ची बेटी गरीब की हो, चाहे अमीर की हो, चाहे बेटी हिंदू की हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे सिख की हो, ईसाई की हो, बेटी बेटी ही हुआ करती है। चाहे किसी की बेटी हो, वो बेटी सबकी हुआ करती है। तो हम सबको चाहिए कि इस मसले पर गौर करें और इस चीज को ध्यान रखें, अपनी नजर में रखें कि हर बच्ची की कदर करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम धर्म एक ऐसा है जिसने बेटियों को इज्जत बख्शी है। यहां तक कि इज्जत बख्शी है कि कोई दरिंदा गलत नजर उठाकर भी तुम्हें ना देख सके। इस्लाम ने तुम्हें पर्दे में रहने का हुक्म दिया, यहां तक कि तुम्हें छुपाने का हुक्म दिया ताकि कोई गलत नजर से तुम्हें तक ना देख सके। इस्लाम ने इतनी हिफाजत बच्चियों की है। और जो दरिंदा किस्म के इंसान जो बच्चियों को अगवा करके ले जाते हैं, उनके साथ ऐसा सलूक होता है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी बच्चियों के साथ ये सलूक करेगा, तब उनको एहसास होता कि वाकई हमने किसी के साथ जुल्म किया था तो अल्लाह ने उसकी कितनी बड़ी सजा दी होगी। आज अक्सर तुमने देखा होगा किसी के बच्चे लूले लफाहिश पैदा होते, किसी के बच्चे अंधा पैदा होता, किसी का बच्चा टेढ़ा पैदा होता, किसी का काना पैदा। उसकी वजह क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि बाप की गलतियां, माँ बाप की गलतियों को बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। ऐसे जो बच्चे दूसरे लोगों, गरीबों के बच्चों पर जुल्म करते हैं, बहुत सारे हमने ऐसे लोग देखे जिन लोगों ने उनके बच्चों को, जिन लोगों ने उनको इतना, गरीबों को इतना सताया, उनके बच्चों को मारा, उनके घर वालों को सताया। अल्लाह ने उनके बच्चों को ऐसे ही बना दिया, ऐसी तकलीफ दे दी कि वो उनकी जिंदगी पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। मैंने अभी एक वाकया सुना था, मैंने एक शख्स बयान कर रहा था तो मुझे उसको सुनकर मेरी आंखें अश्कबार हो गई। एक शख्स चोर था, चोरी करने के लिए जंगल के रास्ते में बैठ गया। एक नौजवान लकड़ेरा उधर से लकड़ी काटने के लिए आया, उसके पास कुछ भी नहीं था। चोरों ने उसे पकड़ लिया और कहा निकाल तेरे पास कितना माल है? तो उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ 10 का एक नोट पड़ा था। उसने 10 का नोट दे दिया, कुछ बीड़ियां माचिस थी, कहा बस इसके सिवा कोई चीज नहीं है। तो उसने उसको मारा, बोले नहीं तेरे पास माल है, अब बताओ। जो चीज उसके पास थी, उसके बदन में कपड़े थे, उसने सारा जारा भी दे दिया। अब उसके पास क्या गरीब के पास था? तो उसने जो एक 10 का नोट था, बीड़ी बंडल सब निकाल कर उसको दे दिया और कहा मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास इतना ही, आज के बाद मैं तुम्हारे सामने जंगल में आ गया, कभी जंगल में लकड़ी काटने के लिए नहीं आऊंगा। तो उन जालिम चोरों ने उसको, शख्स को एक पेड़ से बांध दिया, एक दरख्त से बांध दिया, मजबूत रस्सी से बांधा, उसके हाथ खुल सके। उसने बड़ी खुशामद की, उसने कहा मुझे माफ कर दो, मेरी कोई खता हो तो माफ कर दो, मेरे पास जो था तो मैंने दे दिया, मैं बहुत गरीब आदमी, मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, अगर मैं जंगल में बंधा रहा हूं तो मेरा इंतकाल, मैं मर जाऊंगा, मैं अपने बच्चों के पास नहीं जाऊंगा, मैं तो मरूंगा, साथ में मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, खुदा रहा मुझे छोड़ दीजिए, मेरी बच्चियां मेरा इंतजार करती रही होंगी। मगर जालिम ने उनको नहीं छोड़ा, बल्कि पेड़ से बांध कर ही डाल दिया। जालिम बांध कर चले गए, बेचारा अपनी बच्चियों को, अपने परिवार
को याद करते रोते रोते जब 6 दिन के बाद दोबारा उस चोर का वहां से गुजर हुआ तो क्या देखा कि उसकी सारी हड्डियां टंगी हुई थी, उसका मांस सड़ के जमीन पर गिर चुका था, वो मर चुका था। अब याद करो मुसलमानों, उन बच्चियों के सीने पर क्या चोट बीती होगी, याद करो उन बच्चियों के दिल पर क्या होगी जिसका बाप बेटियों की कमाने के लिए, बेटियों के पेट भरने के लिए, कमाने के लिए गया था, जालिम ने उसे बांध दिया, बच्चियों को यतीम बना दिया। अब अगर वो शख्स सोचता है कि मेरे बच्चे खुशहाल जिंदगी जिएंगे, कभी नहीं जी सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा रज़्ज़ाक़ है। अल्लाह तबारक व तआला अगर रहीम करीम है तो वो जब्बार क़हार भी रब तआला है। अगर वो सोचे कि मैंने किसी के बच्चियों के बाप को जुदा कर दिया, उसके बाप को मैंने खत्म कर दिया, तो ये सोचे कि तेरे बच्चे बड़े खुशहाल होंगे, तो अपनी जिंदगी खुशहाल गुजारेगा, कभी नहीं गुजार सकता। अल्लाह तेरी बच्चियों को ऐसा कर देगा ताकि तुझे हर पल मौत आएगी, वो तो एक मर्तबा मरा है और तू तो अपनी बच्चियों को रोज देखकर तुझे रोज एक मौत तारी हो जाएगी। ऐसी सजा अल्लाह ताला देता है, मगर आदमी एहसास नहीं करता। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हर बुरे काम से बचने बचाने की तौफीक दे। जिस तरीके से अपनी बच्ची की हर इंसान कदर करता है, अल्लाह हम सबको दूसरों